안녕하세요. 오늘은 2026년 4월 28일 화요일 요한계시록 19장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 요한계시록 19장 어린 양의 혼인잔치. 이 일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야, 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라. 음행으로 땅을 더럽게 한 큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 세세토록 올라가더라. 또 24장로와 네 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라. 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 내가 그 발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 네 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라. 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴 것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 왕들의 살과 장군들의 살과 장사들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라 하더라. 또 내가 보매 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄 자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라. 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄 자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Revelation chapter 19. Hallelujah. After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting,
Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God, for true and just are his judgments. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the blood of his servants. And again they shouted, Hallelujah! The smoke from her goes up forever and ever. The 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God, who was seated on the throne. And they cried, Amen! Hallelujah! Then a voice came from the throne, saying, Praise our God, all you his servants, you who fear him, both small and great. And then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad, and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Then the angel said to me, Write, blessed are those who are invited the wedding supper of the Lamb. And he added, These are the true words of God. At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, Do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Out of his mouth comes a sharp sword, with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. And I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in mid-air, Come, gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings, generals, and mighty men, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, small and great. Then I saw the beast, and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against the rider on the horse and his army. But the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the miraculous signs on his behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped his image. The 2 of them were thrown alive into the
fiery lake of burning sulfur. The rest of them were killed with a sword that came out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Amen. 네, 이어서 일본어 성경인데요. 오늘의 일본어 성경은 제가 읽지 않고 드라마 바이블로 함께 들어보려고 합니다. 네, 제목이 어린 양의 혼인잔치인 만큼 드라마 바이블로 생생하게 들으면 어떨까 해서 함께 들어보도록 하겠습니다. 요하네 노 모쿠시로쿠第19章第19章。その後、私は大群衆の大きな声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ！救いと栄光と力は私たちの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は陰行で死を不快させた大陰譜を裁き、ご自分のしもべたちの死の報復を彼女にされた。もう一度彼らは言った。ハレルヤ！彼女が焼かれる煙はいよいよ限りなく立ち上る。すると24人の長老たちと4つの生き物はひれ伏して御座についておられる神を礼拝して言った。アーメン！ハレルヤ！また御座から声が出てこう言った。神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さいものも大きいものも私たちの神を賛美せよ。また私は大群衆の声のような大水の轟きのような激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ！私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと書き記しなさいと言い、またこれらは神の真実な言葉であると言った。私は御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は預言の霊なのです。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分のほかは誰も知らない名が記されていた。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。天の軍勢は白く清い雨布を着て白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りの
ぶどうの踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていた。また私は一人の御使いが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ。王たちの肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さい者や大きい者たちの肉を食べよう。また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽預言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま異様の燃える火の池に投げ込まれた。残りの者たちは馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べた。 아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘 말씀의 소제목은 어린 양의 혼인잔치입니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 어린 양의 혼인잔치인데요. 네, 어린 양의 홀예라는 한자를 써서 일본어로는 어린 양의 혼인잔치를 이렇게 말합니다. 코히츠지노 콘레이, 코히츠지노 콘레이. 네, 그리고 신부된 우리들. 그래서 신부는 일본어로 꽃화자에 시집갈 가자를 써서 이렇게 말합니다. 네, 신부는 하나요메, 하나요메라고 말합니다. 네, 우리가 나중에 천국에 가면 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 예수님께 나아갈 텐데요. 신부로서 이 땅에서도 늘 준비된 삶을 사시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 코히츠지노 콘네에 참여하는 하나요메로서 늘 준비되시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.